Once again, it is my great joy and privilege to come before you with the Word of God. The Word of God is affirming. The Word of God is living. And the Word of God is sharper. It penetrates into our heart. It speaks to us, and in turn, it transforms us to the desired purpose. This morning, the topic before us is very familiar one. Love that came down from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സ്നേഹം. From our childhood onwards, we have been hearing about this. The love that came down from heaven. We sometimes feel that love is merely an emotion or a feeling. I think that is the problem the humanity faces today. Why? Because emotions fluctuates, feeling changes according to the circumstances. But when we talk about love, especially the love that is from above, it is not simply an emotion or a feeling, it is action oriented. God's love is action oriented. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന തലത്തിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് അനുഭവമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മാധുര്യം. Therefore, this morning, as we move on in life, I encourage each of you to be prepared to listen to God's word in this Advent season, the season of Christmas. In Isaiah chapter 7, verse 14, we read in our first lesson, the Lord Himself will give us a sign. The virgin will give birth to a son. Yes, my dear friends, the Lord Himself will give us a sign. ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അടയാളം തരും. കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. And he will be Emmanuel. അവൻ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേലായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, God's love is not merely emotion
and feeling. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ലോകം സ്നേഹം എന്നത് കാപട്യമാണ്. ഈ ലോകത്തില് സ്നേഹത്തിന് വലിയ വിലയൊന്നും കൽപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. People are so selfish and people do not have time for others. Everything is self-centered. Everything is self-motivated. Everything is self-enterprising. In such a situation, God has given us an action-oriented love which is enduring. അത് നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നാം ദൈവ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. I will be focusing on several passages, but I will limit my time. I will not exceed the time. I will conclude on time. First of all, when God Himself gives us a sign, when a virgin is giving birth to a son, when he is an Emmanuel, first of all, I want to say this love is an informative love. It is an informative love. ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന സ്നേഹമാണ്. When I talk about this informative love, I just want to say this. God gives information about Himself, who He is, through this action. I want you to read 1 John chapter 1 verse 18. Sorry, not 1 John, the Gospel of John chapter 1:18. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം നാം ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. God, by giving the Son, or the love that came down from heaven, is informative, and it gives us information about who God is. ദൈവം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നൽകി തരാൻ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മളോട് വിവരിക്കുവാൻ, ഇമ്മാനുവേലായി നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിലിരുന്ന തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അവൻ ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രിയരെ, it is informative, and when it is informative, അത് നമ്മളോട് അനുരൂപരായിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്.
അപ്പം ആ ദൈവസ്നേഹം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയപ്പം പിതാവ് തന്റെ പുത്രനിൽ കൂടെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആ ആഴങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നമ്മളിൽ ഒരുവനാക്കി തീർത്തു, നമ്മളോട് അനുരൂപമാക്കി. അവൻ തീർത്തപ്പം അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, ആ ദൈവം ജഡമായി എന്നിലും നിങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത് അവന്റെ സത്യവും അവന്റെ കൃപയും അവന്റെ നീതിയും കണ്ട് ദൈവത്തോട് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് ഞാന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. The love that came from heaven informs about who God is. ദൈവം ആരാണ് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. Isaiah chapter 7 also talks about when he came into this world, God gave us a son to reveal himself and also to be a comfort for us in our prevailing circumstances. The prevailing circumstances are depressing. നമ്മളെ വിഷാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. It is discouraging. അത് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. It is terrifying. അത് നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. It is so disheartening. നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആ ഒരവസരത്തിലാണ് ചുറ്റുപാടും മൂകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം, പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയൊന്നുമില്ലാതെ ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരവസരത്തിലാണ് യെശയ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ജനത്തിന് അറിയിക്കുന്നത്. The Lord himself will give you a sign, and the virgin will be giving birth to a son, and he will be Emmanuel. Yes, my dear friends, God's love is informative. ദൈവസ്നേഹം നമ്മളെ വിജ്ഞാന പൂരിതരം ആക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ചിന്തയും കൂടെ നമുക്ക് തന്ന് ആ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഈ സ്നേഹം നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വളരെ വേഗം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. രണ്ടാമത്, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, ലൂക്ക് chapter 2 verses 10 and 11. ദൂതൻ അവരോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൂതൻ ആട്ടിടയന്മാരുടെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് രാത്രി കാവൽക്കാരായിരിക്കുന്ന, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന
ഷെപ്പേഴ്സിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ്, സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസ്നേഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നത്. The love that came down from heaven is not only informative, my dear friends, it is inclusive. It is inclusive. എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം. There is no discrimination in God's love. ദൈവസ്നേഹത്തിന് വേറുകൃത്യമില്ല. അവിടെ വിവേചനമില്ല. അവിടെ പക്ഷപാതമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കീഴിലായിത്തീരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവ് മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വലിയ നന്മയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവായ യേശു എന്ന സ്നേഹം. Everyone has to come under the umbrella of God's love. എല്ലാവരും ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കുടക്കീഴിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, ഇവിടെ അംഗീകാരമുണ്ട്, ഇവിടെ അനുമോദനമുണ്ട്, ഇവിടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ ആവേശമുണ്ട്. കാരണം എന്നറിയാമോ, ഇതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്നേഹമല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ്, എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശവും പദവിയുമായിരുന്ന ദൈവസ്നേഹം എല്ലാവരുടെയും നന്മയെ ചൊല്ലി എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കണം എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ കാര്യപരിപാടിയായിരുന്നു ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സ്നേഹം. അത് സ്വാന്തനം നൽകുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ മതിപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. Once we were rejected, once we were alienated, once we were no people, but now we are God's people. Praise the Lord. There is no social discrimination. There is no spiritual discrimination. There is no gender discrimination. There is no economic discrimination. ഇതൊന്നും വിവരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. സമൂഹത്തിന്റെ വിവേചനമില്ല, ആത്മീയ വിവേചനമില്ല, ലിംഗ വിവേചനമില്ല, സാമ്പത്തിക വിവേചനമില്ല. എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് അവൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്ന്, there is no discrimination. It is when there is no discrimination, I want to say it gives us affirmation. It is affirming. എന്താണ് ഈ ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് തരുന്ന സ്ഥിരീകരണം? വാട്ട് ഈസ് ദി അഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് നാം വായിക്കുന്നത്: അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും
ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അവൻ നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. That is the affirmation. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആർക്കും നമ്മളെ തട്ടിക്കളയാൻ കഴിയത്തില്ല, ആർക്കും നമ്മളെ മാറ്റിക്കളയാൻ ഒക്കത്തില്ല, ആർക്കും അത് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി മകളായി മാറുന്നു. That is the affirmation about the love that is came down from heaven. അപ്പൊ അവിടെ വിവേചനമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരണം തരുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്? കൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 1 John chapter 3 verse 1. And this love dispels the fear. തികഞ്ഞ സ്നേഹം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു. Now we call him Abba Father. Abba പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യപരിപാടി. My dear friends, what an amazing love this is. Love so amazing. And I really praise the Lord for this. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ലവില് there is no discrimination and there is affirmation, and thirdly I want to say there is no condemnation. Romans chapter 8 verse 1 എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ? ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. There is no condemnation for all those who are in Christ Jesus right now. അതിന്റെ 32ാമത്തെ വാക്യം 33ാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, Romans chapter 8 verse 33, it reads like this: Who will bring any charge against those whom God has chosen? ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം വിധിക്കും? ആരായി കുറ്റം വിധിക്കാനായിട്ടുള്ളത്? God knows in and out. ദൈവമാണ് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, അവന്റെ മക്കളാക്കിയത്, അവകാശികളാക്കിയത്. മക്കളെങ്കിലോ നാം അവകാശികളുമാണ്. Praise the Lord. അപ്പം ദൈവസ്നേഹം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്, ദൈവസ്നേഹം ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്, അതില് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല, അത് അഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് അത്? നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തരുന്നതാണ്. യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും നമുക്കില്ല അവിടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശിക്ഷയ്ക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. The third one, God's love is illuminating. അപ്പം അത് വിജ്ഞാനം നൽകുന്നതാണ്, അത് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 3, അത് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നതാണ്. God's love dispels the darkness within us, and through us it dispels the darkness in the society. നമ്മളിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ അത് ആദ്യം നീക്കം ചെയ്തിട്ട്, സമൂഹത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തെ അത് നീക്കം ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ
ശബ്ദമാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാക്കി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. It is so illuminating. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം, അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല. ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന പേർ. അവൻ സാക്ഷ്യത്തിനായി താൻ മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അവൻ വെളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല, വെളിച്ചത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നവൻ അത്രേ. ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ലോകം മുഖാന്തരമുളവായി, ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. It is illuminating. അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക്, പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ അടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, സമൂഹത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് പ്രകാശം പരത്തുവാൻ, പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ നൽകി തരുവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തെ അയച്ചു. The church, Bombay Church. My dear friends, I am not put video. നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, the love that came down from heaven is informative, it is inclusive, it is illuminating. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. The love that came down from heaven is still inspiring. അത് നമുക്ക് പ്രചോദനം പകരുന്നതാണ് പ്രിയരെ. എന്താണ് ആ പ്രചോദനം നമുക്ക് തരുന്നത്? What is the inspiring message of that love? റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31ഉം 32ഉം വാക്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയേണ്ടു? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ. സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ? Praise the Lord. This is the inspiring part of that love. സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി സകലവും ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതെ ഇരിക്കുമോ? This love inspires thousands and thousands even today, my dear friends. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എവിടെയും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. God the Father crushed his son on the cross. തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ അവൻ തകർത്തു കളഞ്ഞു. സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ സകലതും നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി തന്നു. You know why? We need to be inspired. We need to be caught up with this amazing love, compelling love, so that no one should go away from this love. അതാണ് ദൈവസ്നേഹം. ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനത്തോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, come under
this love, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം പ്രിയരെ. നാം ഓരോ ദിവസവും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത്. മറിയ ഡയർ was born in 1837 in China. Her parents were pioneering missionaries to China. She lost her parents while she was too young. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. They died in China. Maria Dyer and her sister went back to England, studied there. എന്നാൽ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ മാതാവും പിതാവും ഏത് സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ചൈനയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്തുവോ ആ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ മറിയ ഡയറും തന്റെ സഹോദരിയും കൂടെ വീണ്ടും ചൈനയിൽ തിരിച്ചു വന്നു. She married an illustrious, a very famous missionary. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ്. We all heard about Hudson Taylor. മറിയ ഡയർ ഹഡ്സൺ ടൈലറെ വിവാഹം കഴിച്ചു. They started living for the Lord in China. Their lifestyle was a strange lifestyle. മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയല്ലായിരുന്നു ഹഡ്സൺ ടൈലറുടെയും മറിയ ഡയറുടെയും. പലര് അവരെ വിമർശിച്ചു. പക്ഷേ they kept moving, captivated by the love of God. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? അവരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അത്ര സന്തോഷം സുഖപൂർണ്ണമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. They struggled, they suffered. അവർക്ക് 9 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്തു ദൈവം. ആ 9 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 4 പേര് മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 5 പേരും ചൈനയിൽ മരിച്ചു. മറിയ ഡയർ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? 43-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവളുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര് മരിച്ച മണ്ണിൽ അവളും മരിച്ചു, മറിയ ഡയറും. മറിയ ഡയറുടെ ശവകുടീരത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ്. 43-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട 9 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ 4 പേര് മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര് ഈ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിച്ച മറിയ ഡയർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ്. Yes, my dear friends, this love, the love that came from heaven is so inspiring. And even today, many are caught up in this love. ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരണം. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി നാം തീരണം. അതാണ് ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വണക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം.
കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും കർത്താവിന്റെ കരുതലിലും നമുക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന സ്നേഹമാണ്. ദൈവത്തെ പറ്റി, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി, നമ്മളെ പറ്റി അത് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്നു. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ്, അതെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ്. അതേ പ്രിയരെ, there is no discrimination, there is affirmation and there is no condemnation. നമുക്ക് ഈ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലുമിനേറ്റിംഗ്, അത് അന്ധകാരമായ ജീവിതത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. ആ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ദൈവകൃപയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. Finally, I said it is inspiring. അത് നമുക്ക് പ്രചോദനം തരുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര്? സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ അവനോടുകൂടെ സകലതും ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇന്നും നമ്മളെ പ്രചോദനത്തോടെ നയിക്കുന്നു. അനേകർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ, അനേകർക്ക് വേണ്ടി മാതൃകയാകുവാൻ അവൻ നമ്മളെ പ്രചോദനം തന്നു നയിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയറിംഗ്. Many are caught up and following the master, becoming a light in the darkness, and the Lord is inviting us this morning to follow him.